लो जी दोस्तों, लैके आ चुके हैं 12वीं जमात के फिजिकल एजुकेशन सितंबर पेपर 2023 का फुल सलूशन। देख सकते हो पूरा ही असी जोड़ा है पेपर सॉल्व कर लिया वा तो हुण चंगी तरह तुहाडी तैयारी करा दिंदे तो देख लो श्रेणी 12वीं सरीरक सिक्ख्या का पेपर अज तुहाडा सितंबर 2023 का। तो 50 नंबर का यह पेपर आएगा, 3 घंटे का समा मिलेगा। तो सब तो पहले आप भाग ऊड़ा देख लेने। बहु विकल्पी प्रश्न हैगे आ। पहला प्रश्न है कि किहड़ी लचक ज़्यादा हुंदी है, तो यदा आंसर तुसीं देख सकते हो। तो सुस्त लचक की जिहड़ी हैगी आ वो ज़्यादा हुंदी है लचक, तो यदा आंसर आ जाएगा सुस्त लचक। तो अगला अपना प्रश्न है ताकत किन्ने तरह की हुंदी है, तो यदा आंसर तुसीं देख सकते हो। ताकत जिहड़ी हैगी आ वो 2 या फिर दोस्तों 3 तरह की हुंदी। तो दोस्तों देखो ये 2 या फिर 3 तरह का हो सकता वा, क्योंकि देखो जो आप देखते हैं ना, आ देखो एक और तुहानूं दिखा, आ देखो दोस्तों किते किते जिहड़ा हैगा वा वो ताकत 2 प्रकार की दी हुई है, ठीक है। तो किते किते जिहड़ा हैगा वा ताकत नूं 3 भागां विच वंडिया गया वा, जिवें कि वध तों वध ताकत, जिहड़ा हैगा विस्फोटक ताकत ते ताकत सहनशीलता। तो मैनूं लगदा जिहड़ा ये 3 तरीके वाला वा 3 वा यही सही होऊगा, ठीक है। तो तुसीं जिहड़ा हैगा इत्थे आंसर की लाउणा वा टिक कि बई ताकत किन्ने तरह की हुंदी है, तो इहदा आंसर जिहड़ा हैगा 3 तरह की तुसीं ला सकदे हो। यह ज़्यादा लग रहा वा मैनूं, यह 2 तरह की गलत लग रहा है कि 2 तरह की नहीं हो सकती है। तो ठीक है, इत्थे जिहड़ा हैगा तुसीं उपर जिहड़ा हैगा वा इत्थे 2 तरह का कट के जिहड़ा हैगा वा 3 तरह का लगा लो। अगर तुहानूं लगदा कि 2 तरह की है तो कमेंट बॉक्स दे विच हजे मैनूं दस्सो। अगे हेठ दित्ते किसी ईवेंट विच विस्फोटक ताकत की वरतों ज़्यादा हुंदी है, तो इसदा आंसर तुसीं देख सकते हो उच्ची छाल हैगा वा, ठीक है। तीसरे का उच्ची छाल आंसर राइट आएगा यह वाला। अगे किसी अचानक वापरन वाली घटना नाल नजिठण दे लई बचा के रखी ऊर्जा नूं की कहते हैं, तो इसका आंसर जिहड़ा हैगा सिंपल दे विच तुहानूं पता ही है सरीरक योग्यता आवेगा, ठीक है। तो सरीरक योग्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उस तो बाद अपना अगला प्रश्न है हेठ दिते किस ईवेंट विच जिहड़ा हैगा सहनशीलता की वरतों ज़्यादा हुंदी है, तो इसका आंसर आएगा अपना लम्मी दौड़ यानी कि रनिंग दे च। तो लम्मी दौड़ मतलब दोस्तों यह वाला। अगे है अपना सही मिलान करो, तो दोस्तों वैरी ईजी ने। तो देखो स्वस्थता का मिलान जिहड़ा हैगा किहदे नाल होएगा, सफाई नाल। कंजक्टिव का हैगा दोस्तों आईस नाल, अखां नाल, ठीक है। तो अपना हाई 120-80 लो का आएगा दिल दे नाल। ताकत का आएगा दोस्तों अपना हाँ जी, ताकत का आएगा दोस्तों मांसपेशियां नाल। बीमारी का आएगा दोस्तों आलस नाल। तुसीं चाहे आह देख लो इत्थे इन्होंने आंसर भी टिक लगाया। स्वच्छता का सफाई, कंजक्टिव का आईज अखां मतलब हाई 120/80 लो, तो दिल आएगा इहदा। ताकत का आएगा मांसपेशियां, बीमारी का आएगा आलस, ठीक है। तो तुसीं इसनूं इत्थे अपने अकॉर्डिंग जिहड़ा है टिक ला सकते हो। मैं तुहानूं टिक लगा के दिखा भी दिता। इहदा इह, इहदा इह, इहदा इह, इहदा इह ते इहदा इह, ठीक है जी, आलस ये वाला। तो ये तुहाडा आंसर हो जाएगा। अगे सही गलत की चोण करो, तो देखो खेडां खेडण नाल बच्चे बिगड़ जाते हैं, यह सही है या गलत। तो यह जिहड़ा हैगा तुहाडा तुसीं देख सकते हो यह गलत आ, क्योंकि बिगड़ते थोड़ी ने, उहदे नाल तो वधिया हुंदे ने, यह गलत स्टेटमेंट आ, ठीक है। अगे है अपना सवेरे लेट उठना चाहिए तो रात को लेट सोना चाहिए, यह सही है या गलत। तो यह बिल्कुल ही गलत आ, क्योंकि आपां नूं जिहड़ा हैगा वा रात को जल्दी सोना चाहिए वा, तो सवेरे जिहड़ा हैगा वा जल्दी उठना चाहिए वा। अगे लोड़ तो वध ज़्यादा खाण नाल सेहत ठीक रहिंदी है, नहीं जी नहीं, बिल्कुल लोड़ तो ज़्यादा खाओगे तो बीमार पै जाओगे, इसलिए ये गलत आ। अगला अपना प्रश्न है सफाई रखने वाले व्यक्तियों को बीमारियां घट लगदियां हैं, तो बिल्कुल दोस्तों अगर तुसीं सफाई रखोगे तो तुहानूं बीमारियां घट की लगणगियां ही नहीं, तो यह बिल्कुल तुहाडा सही है। अगे है अपना जिस भोजन में सारे पौष्टिक तत्व मौजूद हैं उसनूं संतुलित भोजन कहते हैं, जी बिल्कुल सही कहा। जिहदे विच सारे ही पौष्टिक तत्व मौजूद होंदे उसनूं आपां संतुलित भोजन कहने आ, यह तुहाडा कथन बिल्कुल सही है। अगे है खाली थावां, तो 6 तो 10। तो देखो की है किसी काम नूं तेज़ी दे नाल पूरा करन दी योग्यता नूं डैश कहते हैं। तो देखो फिलिप्स का कुछ मैं पक्का नहीं कह सकता। देखो इसका मैं आंसर सरीरक योग्यता भी लाया है कि सरीरक योग्यता भी कहते हैं, या फिर कुशलता, या फिर गति, या फिर तेज। इन्हां चारां दे विच दोस्तों कोई भी एक इत्थे अगर तुहानूं लगदा फिट बैठ रहा वा तुसीं लिख सकते हो। बाकी मैनूं सरीरक योग्यता ज़्यादा लग्या, आह घट लग रहा, कुशलता भी लग रहा वा, ठीक है। तो इन्हां चारां दे विच दोस्तों किहड़ा सही परफेक्ट बैठेगा तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच दस देना। अगे अपना प्रश्न किसी प्रतिरोध के विरुद्ध लगाए बल नूं डैश कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा अपना ताकत, ठीक है। अगे अपना सरीरक जोड़ां नूं वध तों वध मोड़न की समर्था नूं डैश कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना लचक। अगला अपना प्रश्न की है देखो इत्थे अगे किसी दिते गए काम नूं थकण तो बाद भी जारी रखण की योग्यता नूं जिहड़ा है की कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना सहनशीलता, सहनशीलता। अगे है अपना प्रश्न कि किसी क्रिया नूं सही ढंग नाल
ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਲਮੇਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਲਮੇਲ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਸਹੀ ਲਿਖਿਓ, ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਗ ਆੜਾ ਵਾ, ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 5 ਅੰਗ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਮਨ ਲਿਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ 5 ਅੰਗ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਕਤ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਰਫਤਾਰ, ਚੌਥੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਚਕ, ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਫੁਰਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਨੈਟ ਔਨ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ, ਰੁਕੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ BPEd ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਰਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ? BA ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ। ਕੋਰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਸਾਲ। ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ? DPEd ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, BPE ਕੋਰਸ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਦਾ। DPE ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੇਨਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਛ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਦੇਖੋ, देर आर 2 कोर्स अवेलेबल फॉर फिजिकल एजुकेशन, मतलब बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या फिर दोस्तों मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, बोथ द कोर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। ठीक है जी, ये करके भी तुसी जिहड़ा हैगा टीचर लग सकते हो किसी स्कूल दे विच। अगला अपना प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्पोर्ट्स दिवस कदों मनाया जाता है? तो यदा आंसर तुसी देख सकते हो, राष्ट्रीय खेद दिवस जिहड़ा हैगा वा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 29 ਅਗਸਤ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਿਕ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਆਮ ਗਰਮਾਉਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 8 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਗਰਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 8 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮਾਉਣਾ, ਆਮ ਗਰਮਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਓ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਭਾਗ ਈੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਆਹ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਆਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਲਿਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਤਾਕਤ, ਤਾਕਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਸਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਠੋਰ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਸਰਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਹਿਰੀ ਸਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਲਚਕ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਲਚਕ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ। ਲਚਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਲਚਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਲਚਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜੋ ਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਚਕ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸੁਸਤ ਲਚਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰੈਚਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਚੁਸਤ ਲਚਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਦਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆਦਿ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ
ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਚਕ ਆ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਸਤ ਲਚਕ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੁਸਤ ਲਚਕ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆ ਲਚਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਉਹ ਲਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸਰੀਰ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੌੜਨਾ, ਤੈਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੈਮਰ ਅਸੌਲਟ ਆਦਿ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਲਿਖਿਓ, ਸੁਸਤ ਲਚਕ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਲਚਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਗ ਸੱਸਾ। ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਕੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਹਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਡ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਖੇਡ ਪ੍ਰਸਾਰਕ, ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਸਮਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਟੀਮ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜਿਸਟਿਸ, ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਇਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਇਓ ਮਕੈਨਿਕਸ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਰਮਾਉਣਾ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਡਾਂ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਗਰਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਰਮਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਗਰਮਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਸਰੀਰਕ ਗਰਮਾਉਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗਰਮਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗਰਮਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗਰਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਸ ਗਰਮਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਗਰਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਗਰਮਾਉਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਗਰਮਾਉਣਾ ਲਈ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਗਰਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਦੇਖੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਗਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਕੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਗਰਮਾਉਣ ਨਾਲ ਲਹੂ ਗੇੜ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਹੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੇੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗਰਮਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗਰਮਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਕਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗਰਮਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਗਰਮਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਮ ਗਰਮਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਪਿੰਗ, ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ, ਲੱਕ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਆਦਿ ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਗਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਗਰਮਾਉਣਾ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਗਰਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਆਮ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰਮਾਉਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗਰਮਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗਰਮਾਉਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਜੂਡੋ, ਕਬੱਡੀ ਆਦਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗਰਮਾਉਣ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਪੀ ਕੇ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਭਾਫ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ। ਖੇਡਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗਰਮਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਨਾਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਜੀ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਲਕ ਅਜੇ ਵੀ ਐਪਲ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰੁਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਖੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੇਡਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਵਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਲਾਸ 12ਵੀਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ।